Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Rama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe.
स्वाहा वसो वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं मा देव स्वासविता पुनातु वसोः पवित्रेण सदधारेण कामदुक्षः। बोल बाबा जी महाराज की, बोल बाबा जी महाराज की, बोल बाबा जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव श्री बाबा जी महाराज जी বলতেন প্রতিদিন নিত্য পূজার শেষে ঘন্টা বাজিয়ে এই স্তোত্র পাঠ করলে শ্রী গুরুদেব ও ইষ্টদেব প্রসন্ন হন। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যাপ্তম যেন চরাচরম তৎপদম দর্শিতম যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हृद्यम्बुजे कर्णिकामध्यसंस्थं सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलावतंसं सच्चित्सुखाभीष्टवरप्रदानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिथ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन् नमस्ते तिग्मचक्रिणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितो पालयते पुनः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। देवायक्षसुरासिद्धा नागा गन्धर्वकिन्नरा पिशाचराक्षसाश्चैव मनुष्या पशवस्तथा पक्षिणं स्थावराश्चैव पिपीलिका सरीसृपा भूमिरापो नभो वायु शब्दस्पर्शस्तथा रसः। रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणाः तेषां परमार्थं च सर्वमेतत् त्वमच्युत। विद्या विद्ये भवान् सत्यम् असत्यं त्वं विषामृते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कर्म वेदोदितं भवान् समस्त कर्म भोक्ता च कर्मोपकरणानि च तमेव विष्णु सर्वाणि सर्वकर्म फलं च यत् मय्यन्यत्र तथा शेष
भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिरैश्वर्य गुणं संसृति संसूचिका प्रभो त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां जजन्ति च जज्ञिनः हव्यकव्यभुगेकस्त्वं पितृदेवस्वरूपधृक् रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीशो रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरेयत् परमात्मरूप किमप्यचिन्तं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय सर्वभूतेषु सर्वात्मा या शक्तिरपरातव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वर यातीता गोचरा वाचां मनसां च विशेषणा ज्ञानी ज्ञानापरिच्छेदा तां वन्दे चेश्वरीं पराम् ॐ नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यतिरिक्तं न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्य यः नमस्तस्मै 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 महात्मने नामरूपं न यस्यैको जो अस्तित्वेनोपलभ्यते यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवौकशः अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मै महात्मने जो अन्तःतिष्ठन् अशेषस्य पश्यति शं शुभाशुभं तत्सर्वं साक्षिणं विष्णुं नमोस्तु परमेश्वरं नमस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत् ध्येयस्य जगताम् आद्यं प्रसीदतु ममाप्ययः जत्रौ तमेतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षरमव्ययम् आधारभूत सर्वस्य सप्रसीदतु मे हरिः नमोस्तु विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमस्थितः मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने अहमेवाक्षरो नित्यः परमात्मात्मसंशयः ब्रह्मसंज्ञो अहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान् ॐ नमः परमार्थ स्थूलसूक्ष्माक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत सकलेश निरञ्जन गुणाञ्जन गुणाधार निर्गुणात्मन् गुणस्थिर मूर्तामूर्तमहामूर्ते सूक्ष्ममूर्ते स्फुटास्फुट कराल सौम्य रूपात्मन् विद्यालयाच्युतः सदसद्रूप सद्भाव सदसद्भाव भावन नित्यानित्य प्रपंचात्मन् निष्प्रपंचम् अमलाश्रित एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण जः स्थूल सूक्ष्म प्रकट प्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतद् अविश्वहेतो नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय देवप्रपन्नार्ति हरप्रसादं कुरु केशव अवलोकनदानेन भूयो मां भावयाच्युत नाथ योनिसहस्रेषु
येषु येषु प्रजाम्यहम् तेषु तेषु अच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि या प्रीतिरविवेकिनां या प्रीतिरविवेकानां विषयेषु अनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान् मापसर्पतु अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेताशुपते गुणांस्ते गृणीत भक् कर्म करोतु कायः भाव শ্রীমদ্ ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ 11 অধ্যায় 24 নম্বর মন্ত্রহীনম ক্রিয়াহীনম ভক্তিহীনম যদর্চিত তৎসর্বং ক্ষম্যতাম দেব দীনম মাম আত্মসাৎ কুরু অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তে অহর্নিশম ময়া তানি সর্বাণি মে দেব ক্ষমস্ব মধুসূদন অপরাধ সহস্র সংকুলম পতিতম ভীম ভবার্ণবোদরে অগতিম শরণাগতম কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু জানামি ধর্মম ন চ মে প্রভৃতি জানাম্যধর্মম ন চ মে নিবৃত্তি তয়া ঋষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোऽস্মি তথা করোমি জ্ঞানং চ শক্তিম अपि धैर्यमथो विवेकं तद्दत्तमेव सकलं लभते मनुष्यः किं मेऽस्ति येन भवतो विदधामि चर्यां स्वेनैव तुष्यतु भवान् करुणागुणेन यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन ओम गुरु कृपाय केवलम ओम गुरु कृपाय ओम गुरु कृपाय বাবাজি মহারাজ বরাক গ্রামে তিনি আজ থেকে যে তার জন্ম হয়েছিল সেই সময়টা ছিল 1308 কার্তিক মাস জন্মের লগ্ন আমরা বারবার স্মরণ করতে পারি যে এই সুন্দর সময়টি তার ভক্ত বৈষ্ণব চক্রবর্তী বংশে 1308 30 কার্তিক শনিবার দিন সকালবেলা 5 বা 6 দণ্ডের সময় অর্থাৎ 9 ঘটিকায় ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী 108 স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠি বাবাজি মহারাজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতৃদেবের নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতৃদেবীর নাম ছিল ক্ষুদিমণি দেবী। তাদের পরিবারে কুলদেবতা ছিল রাধা মাধবজি। রাধা মাধবজির মন্দিরটি বঙ্গাব্দ 1291 সনে তাদেরই পরিবারের মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী এই মন্দিরটির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। নির্মিত হয়েছিল 1293। এই রাধা মাধবজিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকে এই মন্দিরের পুজো ইত্যাদি এবং রাসমঞ্চের সেবা সব চক্রবর্তী বংশের লোকেরাই করতেন। এই চক্রবর্তী বংশের পারিবারিক বিগ্রহ ছিল দধি বামন শিলা। তো সেই দধি বামন শিলা রামতনু চক্রবর্তী অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রপিতামহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমাদের শ্রী গুরুদেব সেই রাধা মাধবেরই সাক্ষাৎ বিগ্রহ ছিলেন। সেই
বাবাজি মহারাজের আজকে এই শুভ দিন, কেননা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই মহাপ্রয়াণের তিথি বা বৈকুণ্ঠ লোকে যাবার তিথিটিকে বিশেষভাবে দর্শন করেন, বিশেষভাবে উদযাপন করেন। সেই তিরোভাব তিথিটি বৈশাখ কৃষ্ণ চতুর্দশী। বৈশাখ কৃষ্ণ চতুর্দশী 16ই এপ্রিল এবার পড়েছে। 16ই এপ্রিল এটি হচ্ছে দোসরা বৈশাখ। আজকের দিনে সুকচর কাঠিয়া বাবা আশ্রমে সেই ভরা গ্রামের মতনই ভরা গ্রাম নিয়ে পরেশনাথ সামন্তজি কারো কথা দিয়ে বলেছিলেন যে ভরা ভ রয় আকারে মূর্ধন্য রয় সোনারের আকার নয় ভরা, ভরা হচ্ছে ভ আর রয় আকারে রা ভরা। এই ভরা শ্রী শ্রী 108 স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজের স্মৃতি বিজড়িত এই ধাম, ভরা ধাম, আস্ত মহাতীর্থ। এখানে স্বামী স্বরূপানন্দজি মহারাজ 1974 সালে এই গ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যাত্ম ভাবযুক্ত হয়ে অখণ্ড মণ্ডলীর সেখানে প্রচার প্রসার করেন। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজি মহারাজ প্রথমবার যখন ভরা গ্রামে পদার্পণ করেন, তখন গ্রামের মানুষ এর ভক্তি, সরলতা এবং প্রকৃতির সমস্ত পরিবেশ দেখে তিনি বলেছিলেন, এই গ্রামের নাম ভরা নয়, ভরা, ভ রয়াকারে রা ভরা, ভরা বলা উচিত। কেন? জ্ঞান, ধ্যান, শস্য আর সাফল্যের দ্বারা ভরা এই গ্রাম। এই স্বামী স্বরূপানন্দের কথা যেন গ্রামের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। দেব দেবীর আশীর্বাদে জ্ঞানী মহাপুরুষদের পদধূলিতে পবিত্র হয়ে ওঠা এই গ্রামটি সত্যিই যেন এক ধনসম্পদ এবং শস্যের এক অপূর্ব ভাণ্ডার। গ্রামটিকে নিয়ে প্রচলিত একটি প্রবাদও আছে, ধান, চাল, লাড়া এই 3 নিয়ে ভরা। ধান, চাল, লাড়া এই 3 নিয়ে ভরা। এখানে সাধন সম্পদও, শস্য সম্পদ সবকিছুতে ভরা। এই রকম সাধন ভজনের দ্বারা পরিপূর্ণ আমার শ্রী গুরুদেব, তিনিও যেন ভরা। তো এই বাবাজি মহারাজজির আজকের এই তিথিটিকে আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে। সেই তিথিটি 1983 বৈশাখ কৃষ্ণ চতুর্দশী। তখন কিন্তু কেউ কেউ লিখেছেন চৈত্র কৃষ্ণ চতুর্দশী, সেই সময় ছিল, কিন্তু মেইন বৈশাখ কৃষ্ণ চতুর্দশী। বাবাজি মহারাজ তখন সন্ধ্যা 7:10 তিনি ওই 11 তারিখে, মে মাসের 11 তারিখ, সেই তারিখটি আমরা সবাই মনে রাখি। মে মাসের 11 তারিখে ওনার শরীরটা সামান্য, সাধকের শরীর। উনি আমাদের গুরুবোন ছিলেন লীলাদি। তিনি বলতেন 17/4/83 তারিখে বৃন্দাবন ছেড়ে যখন উনি আসেন, বিকালে উনি মাঠের দিকে যেতেন। সেদিন গোমাতারাও তার দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি, আমরা জানি, গঙ্গা তীরবর্তী সুকচর আশ্রমে তিনি স্বেচ্ছায় আসেন, স্বেচ্ছায় তিনি এই দেহ রাখেন। সন্ধ্যা 7টার সময় 11ই মে
1983 সন সন্ধ্যা 7:20 10 মিনিটে আমাদের ট্যাক্সি আনা হয় শরীর খারাপ হওয়াতে। একটু আমাদের এখানে পঞ্চাননতলা মন্দির আছে, ওই পঞ্চাননতলা মন্দির থেকে একটু এগিয়ে যাওয়ার পরেই আর হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়নি। সাথে ছিলেন মানিক ডাক্তার। তখনকার মানিক ডাক্তার আমাদের এই সুকচর প্রসিদ্ধ, বিশেষ করে বাবাজি মহারাজকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, সেবা করতেন। তার সেবায় বাবা প্রসন্ন থাকতেন। তিনি সেই সময় ওনার সাথে ছিলেন, আর নিয়ে যেতে হয়নি। পরের দিন 12 তারিখে বাবাজি মহারাজজিকে সেই যে সুকচর কাঠিয়ে বাবা আশ্রমে গঙ্গার ওনাকে সংস্কার করার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, 11 থেকে 12 পুরো আমাদের প্রতিবেশী সবাই, প্রায় ভক্তবৃন্দ 10,000 লোকের উপস্থিতিতে সেই দিনটি কত চন্দন কাঠ আর কত ঘি আর কত ব্যবস্থা দিয়ে ওই ঋষিকে, ওই মুনিকে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের 56তম মহাপুরুষ শ্রী 108 স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাজ মহারাজ, যার বিষয়ে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, যিনি পঞ্চানন তর্করত্নের পুত্র, তিনি বলতেন এই মহাপুরুষ অদ্ভুত মহাপুরুষ, যে তার আচার আচরণ সদাচার সব কিছু পালন করে তিনি সাধন ভজন তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। তার প্রত্যেকটি গ্রন্থ, শাস্ত্রীয় চিন্তন, সেগুলি নিয়ে কত রকম চর্চা হয়েছে। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সেই যখন এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, এই প্রতিষ্ঠার সময় তিনি তো সেই পরম্পরার সব কথা তার নিজস্ব কবিতায় লিখে দিয়ে গেছেন। তার এই পবিত্র তীর্থ সুকচরের এটিকে তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন। সেই ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সুকচরের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা শুনলে পরে সবার মন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠবে। আমরা সেই সব মহাপুরুষের মধ্যে, যেই মহাপুরুষরা তার গ্রন্থ নিয়ে চর্চা করেছেন, যেমন স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন শ্রী শ্রী হংস ভগবান তার উপদেশাবলীর এই সকল উপদেশ গ্রন্থকারের আমার স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্যের হলেও এই গ্রন্থ সার্বজনীন বলে অধ্যাত্ম মার্গের সকল সাধকের উপযোগী। আলোচনা অতি বিশদভাবে করা হয়েছে, যাতে বিষয়টি সকলের পক্ষে বোধগম্য হয়। এই গ্রন্থের সমধিক প্রচারে তত্ত্বজিজ্ঞাসু উক্ত পাঠক সমাজের প্রভূত কল্যাণ নিশ্চিত, এই কথা বলেছিলেন। আচার্য যতীন্দ্র রামানুজ আমাদের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের তিনি উজ্জীবনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গ্রন্থকার শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাস কাঠি বাবাজি মহারাজ স্বয়ং উচ্চ স্তরের অনুভবী আচার্য পুরুষ। এই সকল জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলি তিনি তাহারই অনুরূপভাবে সরল ও সুবোধ্য ভাষায় পরিস্ফুট করে দিয়েছিলেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যে উপকৃত হবেন তা নিঃসংক চিত্তে বলতে পারা যায়। আমাদের বৈষ্ণবাচার্য এবং বৈষ্ণবচরণ দাসজি মহারাজ তর্কতীর্থ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বলেছিলেন যে আমি শ্রী শ্রী ধনঞ্জয় দাস প্রণীত পুস্তক
দুখানি পড়ে অতীব তৃপ্তি লাভ করেছি। প্রত্যেক বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়াতে সেই দুটি গ্রন্থ সনকাদি চতুষ্ষণ ও তাদের উপদেশাবলী, সেখানে লিখছেন যে প্রত্যেক বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়াতে অতীব প্রামাণিক হয়েছে। সাধারণ ধর্মলিপ্সু গৃহস্থের পক্ষে এই পুস্তক দুখানি অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাহা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় নিরপেক্ষ সুধীর পক্ষে ইহা গ্রাহ্য ও চিন্তনীয় হয়েছে। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি মহারাজ বলেছেন যে পুরাণ চক্রবর্তী শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ একটি মহারত্নের আকর। সেই রত্নখানি হতে শ্রী শ্রী হংস ভগবানের উপদেশ অমৃত উপঢৌকন দিয়েছেন মহারাজ সহজ সরল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ। এক কথায় ইহা অতীব চমৎকার, ভগবানের নিত্য গেয় গীতাতুল্য কল্যাণকর। এইভাবে সকলেই বাবাজি মহারাজের শাস্ত্র চর্চা গ্রন্থ এবং অধ্যাত্ম চিন্তন সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। তো তার এই দাহ সংস্কার এই সূত্র কাঠিয়া বাবা আশ্রমে যখন হয়, সারাদিন সবার অন্ন ইত্যাদি ত্যাগ করে সবাই এই পবিত্র সংস্কারটি দর্শন করেছেন এবং তারপর তারা নিয়মিতভাবে বাবাজি মহারাজের ভান্ডারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান সবকিছুতে উপস্থিত ছিলেন। আজকে সেই 12ই মে, যেটি 11ই মে সন্ধ্যাবেলায় ঘটেছিল সেই মহাপ্রয়াণ বৈকুণ্ঠ বাস, সেটি আজও আমরা স্মরণ করছি। আজ আর এপ্রিলের 16 তারিখ, আজকে বৃহস্পতিবার, সাধু সন্ত ভক্তবৃন্দ সবার উপস্থিতিতে আশা করি এই অনুষ্ঠান অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই অনুষ্ঠান দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে সবাই কৃতকৃত্য হবেন এই মনে করি। শ্রী বাবাজি মহারাজের এই 1433 বৈশাখ মাস, 2রা বৈশাখ 16ই এপ্রিলের এই সুন্দর দিনটিতে শ্রী বাবাজি মহারাজকে স্মরণ করে তার স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে বাবাজি মহারাজ আমাদের মতন সাধারণ শিষ্য ভক্তদের জন্য তিনি যা উপদেশ করে গেছেন, সেই উপদেশ যাতে আমরা সবাই ঠিক ঠিক পালন করতে পারি, তাহলেই বাবাজিকে স্মরণ করা সার্থক হবে। শ্রী বাবাজি মহারাজ বলতেন, ইষ্টে আত্মসমর্পণ করাই কর্তব্য, মনকে দৃঢ় করবে, গুরু যা দেন তাই লওয়া উচিত। গুরুকে আত্মসমর্পণ করে গুরুর আদেশ পালন করে যাও। সমস্ত কর্তব্য করে নির্ভরতা রাখতে হবে। ভগবদ ইচ্ছায় যেরকম ঘটনা ঘটবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। ক্ষমা করতে অভ্যাস করবে। যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ না করে মনকে শান্ত রাখতে হবে। সত্য ও হিতকর বাক্য বলতে হবে। শরীরের প্রতি মোহ ত্যাগ করতে অভ্যাস করতে হবে। সর্ব অবস্থায় বেশ স্থির ও ধীর শান্ত চিত্তে থাকতে অভ্যাস করবে। যন্ত্রণাকে তাহারই রূপ বলে চিন্তা করতে অভ্যাস করবে।
অন্তরে ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভাব না থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি অবশ্য রাখতে হবে। বাক্যকে সংযত করতে অভ্যাস করবে। সকলের প্রতি প্রেম ভাব রেখে তাদের সহিত খুব প্রীতির ব্যবহার করবে। প্রশংসাতে প্রীতি এবং নিন্দাতে দেশ বর্জন করবে। বল বাবাজি মহারাজ কি জয়। বল কাঠিয়া বাবাজি মহারাজ কি জয়। জয় জয় শ্রী রাধে।